میری طرف سے لوز ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں شمال مغربی یورپ اور جزیرہ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کے علاوہ ملحقہ سمندر کے مختلف جزائر پر پھیلے ملک برطانیہ کی۔ مملکت متحدہ برطانیہ عظمیٰ و شمالی آئرلینڈ جیسے عام طور پر مملکت متحدہ یونائٹڈ کنگڈم یا برطانیہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ برطانیہ کی سیر پر جانے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل لوز ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ برطانیہ کے چاروں طرف بحر اوقیانوس اور اس کے ذیلی بحریں ہیں جن میں بحر شمالی ردواد انگلستان، بحر سلیٹک اور بحر آئرش شامل ہے۔ برطانیہ چینل سرنگ کے ذریعے فرانس سے منسلک ہے جو ردواد انگلستان کے نیچے سے گزرتی ہے جبکہ شمالی آئرلینڈ جمہوریہ آئرلینڈ کے ساتھ ملتا ہے۔ برطانیہ ایک سیاسی اتحاد ہے جو 4 ممالک انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں برطانیہ کے دیگر کئی مقبوضات ہیں جن میں برمودا، جبل طارق یا جبرالٹر اور سینٹ ہیلینا بھی شامل ہے۔ برطانیہ ایک آئینی بادشاہت ہے جو دولت مشترکہ کے 16 ممالک کی طرح ملکہ الزبتھ دوم کو اپنا حکمران تصور کرتی ہے۔ تقسیم ہندوستان 15 اگست 1947 کے بعد دونوں ممالک ڈومینین کہلائے۔ پاکستان پر عملی طور پر گورنر جنرل کی حکومت قائم تھی مگر باقاعدہ عملی و اختیاری آزادی 23 مارچ 1956 کو عمل میں آئی جب پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا۔ اگست 1947 سے فروری 1952 تک شاہی انگلستان جارج ششم کی اور فروری 1952 سے مارچ 1956 تک ملکہ الزبتھ دوم کی حکمرانی قائم رہی۔ یہ تمام عرصہ ڈومینین آف پاکستان یعنی مملکت پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران پاکستان میں 4 گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد، جنرل سکندر مرزا اور 4 ہی وزرائے اعظم خان، لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی ہوئے۔ بورس جانسن برطانیہ کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ برطانیہ G8 کا رکن ہے اور انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کی معیشت دنیا کی 5ویں اور یورپ کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے جس کا اندازہ 2.2 خرب امریکی ڈالرز ہے۔ برطانیہ آزادی کے لحاظ سے یورپ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے جس کی آبادی 60.2 ملین ہے۔ برطانیہ نیٹو اور اقوام متحدہ کا بانی رکن ہے اور سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ برطانیہ دنیا کی بڑی جوہری طاقتوں میں سے ایک ہے۔ سلطنت برطانیہ کے اثرات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ وغیرہ میں ان کے مقامی لوگوں سے گوروں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے جبکہ سلطنت برطانیہ سے پہلے یہ ان جگہوں پر گوروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج تک وہاں کے مقامی لوگ ان سے بہت غریب ہیں۔ سلطنت برطانیہ کے خاتمے کے باوجود انگریزی زبان کے عالمی استعمال اور دولت مشترکہ کے باعث برطانیہ کے اثرات ابھی بھی دنیا پر باقی ہیں۔ لندن برطانیہ کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ تقریباً 2000 سال پرانی آبادی جس کے تاریخی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آبادی قدیم رومیوں نے رکھی تھی۔ اس آبادی کے قیام سے آج تک لندن بہت سی تحریکوں اور عالمگیر واقعات کا مظہر رہا ہے جس میں انگریزی کا ارتقاء، صنعتی انقلاب اور قدیم رومیوں کا احیاء بھی شامل ہے۔ یہ شہر اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ لندن بہت سے قسم کے لوگ، مذہب اور ثقافتوں کا گہوارہ ہے۔ اس شہر میں 300 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ صادق خان لندن شہر کے موجودہ میئر ہیں۔ انہیں لندن کے پہلے مسلمان میئر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ برطانیہ کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ برطانیہ کی کل آبادی 2017 کے سروے کے مطابق 6,60,22,273 نفوس پر مشتمل ہے۔ برطانیہ میں لازمی تعلیم کم از کم عمر 5 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر 18 سال ہے۔ برطانیہ کی کرنسی کو پونڈ کہتے ہیں۔ ایک پونڈ تقریباً پاکستانی 207 روپے اور انڈین 95 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ٹریفک سمت بائیں جانب اور یہاں کا کالنگ کوڈ +40 ہے اور ڈومین نیم .UK ہے۔ برطانیہ یورپ کے ان ممالک میں سے ہے جن کی تاریخ بہت زرخیز ہے۔ برٹن قبائل کی وجہ سے ان جزائر کا نام برطانیہ پڑ گیا جو یورپ اور دیگر خطوں سے ہجرت کر کے برطانیہ میں آباد ہوئے۔ ان برٹن لوگوں کی اکثریت آج بھی ویلز کے علاقے میں مقیم ہے۔ ان برٹن لوگوں کے مذہبی رہنماؤں کو ڈراویندا کہا جاتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں کے دیوی دیوتاؤں میں ایک متھرا دیوی بھی تھی۔ قبل مسیح رومی حکمران آگسٹس کے زمانے میں جزائر برطانیہ پر رومی حکومت کا قبضہ تھا اگرچہ کہ برطانیہ میں اس دور میں رہنے والے تمدن کے اعتبار سے زیادہ ترقی یافتہ نہ تھے مگر پھر بھی وہ روما تہذیب کا حصہ تصور کیے جاتے تھے۔ ونڈسر خاندان یہاں کا حکمران خاندان ہے۔ جارج پنجم 1910 تا 1936
तक बरतानिया का हुक्मरान रहा। एडवर्ड हफ्तम 1936 था। 1936 उन्होंने गैर शाही खानदान की लड़की के साथ शादी करके ताज तख्त को छोड़ दिया और स्विट्ज़रलैंड चले गए। जॉर्ज शेशम 1936 था 1952 तक बरतानिया के हुक्मरान रहे। मलका एलिज़ाबेथ II 1952 से लेकर अब तक बरतानिया की मलका है। मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया के 1000 से ज़ायद बरस के अरसे में सबसे तवील मुद्दत तक तख्त नशीन रहने वाली मलका का एजाज़ रखती है। बरतानिया आइनी राजशाही के तहत रियासत है। मलका एलिज़ाबेथ II 15 दीगर दौलत मुश्तरका रियासतों का फरमा रुआ होने के अलावा बरतानिया के सदर मुल्क है। फरमा रुआ को मशवरा देने का, हौसला देने का और इंतबा देने का हक है। बरतानिया दुनिया के इन 4 ममालिक में से एक है जिनकी कोई तदवीन शुदा आइन ना हो। लिहाजा बरतानिया का आइन ज़्यादातर अलग अलग तहरीरी ज़राए पर मुश्तमिल है, बेशमूल तहरीरी कानून, मुनसफ साहतमसाली कानून और बैनुल अक़वामी मुआहदे आइनी रिवाजों के साथ। चूँकि आम तहरीरी कानून और आइनी कानून में कोई खास फ़र्क नहीं, बरतानवी पार्लिमान आइनी असलाह कर सकता है सिर्फ पार्लिमानी कानून जारी करने से, और लिहाजा आइन के तकरीबन कोई भी तहरीरी या गैर तहरीरी शुदा अंसर को मनसूख करने की सियासी इक़्तिदार रखता है। ताहम कोई पार्लिमान ऐसा कानून जारी नहीं कर सकता जो आइंदा पार्लिमान बदल न सके। बरतानवी हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म का ओहदा वो रुकन पार्लिमान रखता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत राय हासिल कर सकता है। आमतौर पर इस ऐवान में सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह वज़ीर आज़म काबीना चुनता है। वो फरमा रुआ से रस्मी तौर पर मुकर्रर किए जाते हैं। 5वीं सदी ईस्वी में ईसाई राहबों के ज़रिए आयरलैंड में ईसाईयत फैली। इससे कबल यहाँ पर बुत परस्ती राइज थी। ईसाईयत फैलने के बाद 300 बरस बाद तक आयरलैंड में ईसाई राहबों के तहत ही निज़ाम काम करता रहा, मगर 8वीं सदी के बाद जहाँ यूरोप के दीगर इलाकों के मुख्तलिफ कबाइल आकर हमला करते और कब्ज़ा कर लेते थे, मगर फिर 1171 में इंग्लिस्तान के नॉर्मन बादशाह हेनरी II ने पोप के फरमान के मुताबिक आयरलैंड पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया और यूँ वहाँ इंग्लिस्तान की हुकूमत कायम हो गई। ये वो दौर था जब मंगोलों ने चंगेज़ खां के सरबराही में मंगोलिया से निकलकर बरौनी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त देकर तहलका मचा दिया था। मंगोलों के घोड़ों की टापू ने आलम इस्लाम के अहम तरीन और ताकतवर रियासतों समरकंद, बुहारा, बगदाद को रोंद कर रख दिया और तबाह बर्बाद करके रख दिया। वहीं इन्हीं मंगोलों ने एक जानब तमाम रूस, दूसरी जानब पोलैंड, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, तुर्की, रोमानिया पर कब्जा जमा लिया था। यूरोप में मौजूद ईसाईयत की सबसे बड़ी रूहानी शख्सियत पोप ने मंगोलों के हमले को अज़ाब हदाबंदी करार दिया और यूरोप के तमाम बादशाहों को इस अज़ाब हदाबंदी का मुकाबला करने के लिए यकजा होने की दावत दी। मगर जल्द ही मंगोलों के पहले बादशाह चंगेज़ खां के मर जाने के बाद एशिया में मुसलमानों के हाथों पहली शिकस्त खाने के बाद मंगोलों की कुव्वत तितर बितर होने लगी, जिसके नतीजे में इनके तूफ़ानी हमलों का जोर यूरोप में ख़त्म हो गया। यूरोपीय रियासतों ने एक एक करके मंगोलों से आज़ादी हासिल करना शुरू कर दी। इस सूरत हाल के असरात बरतानिया पर ही पड़े। एक जानब मंगोलों के हाथों शिकस्त खाने वाले कबाइल पलना लेने के लिए बरतानिया की जानब रुख करने लगे, दूसरी जानब बरतानिया में आला तरीन सनतकार और ताजर आने लगे। यूरोप के उजड़ने के साथ बरतानिया के बसने का अमल भी जारी हुआ। उसे अंग्रेज़ कौम की खूबी ही कहा जाए कि अंग्रेज़ों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया, ऐसा कौमी माहौल तश्कील दिया जिसके नतीजे में कौमी तरक्की के अमकानात वसी से वसी तर होते चले गए। बरतानिया पर हुक्मरानी करने वाले शाही ख़ानदानों की तफसीलात कुछ इस तरह है। ख़ानदान बुलेवा, जिसे नॉर्मन ख़ानदान भी कहा जाता है, ये सिर्फ एक बादशाह तक महदूद रहा। 1135 तक 1154 तक इस ख़ानदान ने बरतानिया पर हुकूमत की। ख़ानदान प्लांटीजेनेट, इस ख़ानदान ने 1400 तक बरतानिया पर हुकूमत की। ख़ानदान लंकासर 1471 तक बरतानिया पर हुकूमत की। ख़ानदान यॉर्क 1471 तक 1485 तक बरतानिया पर हुकूमत की। ख़ानदान ट्यूडर ने 1485 तक 1603 तक बरतानिया पर हुकूमत की। ग्रेट ब्रिटेन या मुत्तहिदा बरतानिया की इब्तिदा हुई। ख़ानदान स्टुअर्ट 1603 तक 1649 बरतानिया पर हुकूमत की। क्रॉमवेल और उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल डिक्टेटर बने। 1649 तक 1712 तक बरतानवी इक़्तिदार पर काबिज़ रहे। ख़ानदान स्टुअर्ट की हुकूमत दोबारा बहाल होगी। 1660 तक 1714 तक बरतानिया पर हुकूमत करते रहे। ख़ानदान हरवर 1714 तक 1901 तक बरतानिया पर हुकूमत की। हाउस ऑफ गोथा 9 साल तक ख़ानदान का नाम ये ही रखा गया। 1901 तक 1910 ख़ानदान वंडसर, बुनियादी तौर पर यह ख़ानदान हानवर ही है मगर इसका नाम तब्दील कर दिया गया। 1910 तक ताहाल इसी ख़ानदान की हुकूमत है। सल्तनत बरतानिया अपनी वसात के एतबार से तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत थी और काफ़ी अरसे तक ये एक आलमी ताकत रही। 1921 को अपनी ताकत और वसात की इंतहा पर यह 33 मिलियन मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई थी और इसके ज़ेर नगीन 45 करोड़ 80 लाख लोग थे, जो इस वक्त की आबादी
का 1/4 बनते थे। ये इतनी वसीع थी कि इसके बारे में कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया पर कभी सूरज गरूब नहीं होता। ये दुनिया के 5 आबाद बरआज़मों पर मौजूद थी। प्यारे दोस्तों, ये थी बरतानिया के मतलब कुछ दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।